नमस्कार दर्शक बंधु शुभ संध्या आम नहीं आसु देश विदेश राज्यर 20टी गुरुत्वपूर्ण खबर खबरटी भल लगे वीडियो को लाइक करने सहित चैनल न थे सब्सक्राइब करी आपण जिलार ना लिखिदेवे जहाँफल प्रत्येक दिन आपण जिलार खबर किसी ना कि अपडेट पाइपर तेज कौन रही आज संध्यार खबर चलता नजर पकईबा। प्रथम खबर बाणी बिहार रे चापा उत्तेजना उत्कल विश्वविद्यालय हॉस्टेल रु अणछात्र को बाहर करने को नहीं कैंपस रे उत्तेजना देखा जायछि। गतकाली पुलिस सहायता विश्वविद्यालय रु हॉस्टेल रु अणछात्र को तुरंत बाहरी करा जायछि। 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 5 नंबर छात्रावास रु कब्जा हो जाइथिबा प्राय 128 रूम रे ताला भांगी कब्जा मुक्त करा जायछि। अणछात्र कब्जा करिथिबा रूम को सील करा जायछि। केवल हॉस्टेल नुहे कैंपस को संपूर्ण भाबे अणछात्र मुक्त करिया पे अंटा भिड़िचंती कर्तृपक्ष। एणिकी आई कार्ड थिले हॉस्टेल भितर प्रवेश आई कार्ड नथिले हॉस्टेल रु बाहरी करा मध्य जिवो। परवर्ती खबर होची सुवर्ण सुजोग बेकारी युवक युवतीक पई। तबे आपण माने फेसबुक रे मध्य टंका रोजगार करि परिबे। पूर्व यूट्यूब कथा जानिथिले एबे फेसबुक रे मध्य मागणा रे आपण टंका रोजगार करि परिबे। आपण माने रील्स वीडियो फोटो एवं टेक्स्ट लेखि मध्य टंका रोजगार करि परिबे। सब किछि जानिया पई के हेले आपण माने कमेंट रे यस लिखंतु ता सहित मध्य डिस्क्रिप्शन में आपण माने जॉइन मध्य करि परिबे जहाँ फल सब किछि मध्य शिखि परिबे। डिस्क्रिप्शन में ग्रुप रे जॉइन करी आपण माने सब किछि मागणा रे शिखिबे एवं फेसबुक रे मध्य टंका रोजगार करि परिबे। एटा गोटे माध्यम सोशल मीडिया रे आपण माने एबे मध्य फायदा उठाई परिबे। तुरंत डेरी न करी ग्रुप रे जॉइन मध्य करि दियंतु। नंबर 3 सुभद्रा योजना को लेकिन बड़ अपडेट एणिकी सुभद्रा योजना को नहीं उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिड़ा आज समीक्षा करिसंती। बाद पड़िथिबा हिताधिकारी के शामिल हेबे आलोचना। तबे 3 विभाग तथ्य मागी महिला और शिशु कल्याण विभाग सहित आलोचना होईची। परिवहन खाद्य जोगाण और स्वास्थ्य विभाग मगा जायतिला तथ्य। वाणिज्य और परिवहन विभाग 4 चकिया जान थिबा महिला तथ्य एवं स्वास्थ्य विभाग मृत हिताधिकारी तालिका जांच करने पे कुआ जायछि। सेपरि धान बिक्री कर महिला नारे केते जमी पंजीकरण होईची तार मध्य रिपोर्ट खाद्य जोगाण विभाग को मगा जायछि। 3 विभाग रिपोर्ट आधार आसंता काली पुणी बसिबो सुभद्रा समीक्षा बैठक। बाद पड़िथिबा हिताधिकारी को जोड़िया पई मत निष्पत्ति निया जिवो। तबे ता सहित जो माने को 60 वर्ष हो जायछि सेमान को बाद पड़िबो सेमाने भत्तारे शामिल हे बोली एपटे उपमुख्यमंत्री प्रभात परिड़ा सूचना दैचंती। परवर्ती खबर शेष में गादी छाड़िले प्रधानमंत्री ओली सोशल मीडिया उपरे कटकणा लगाइथिबा पड़िला महंगा। अमेरिका यूरोपीय संघ ब्राजिल भारत चाइना ऑस्ट्रेलिया समेत विश्वर विभिन्न भाग में एवं अप्रचार एवं ता सहित मध्य ऑनलाइन सेफ्टिंग एवं विभिन्न प्रकार प्रसंग उठिछि। तबे कुआ जाउछि जे ओली नेतृत्वाधीन सीपीएन एवं मेंटो मध्य शुक्रवार दिन गुरुवार ठार नेपाल फेसबुक इंस्टाग्राम यूट्यूब एक्स व्हाट्सएप विभिन्न प्रकार 26 टी सोशल मीडिया उपरे निषेध देश जारी रखिथिला जहाँ फल तुरंत आंदोलन मध्य चलीथिला। विराट बड़ आंदोलन होइथिला तेणु बाध्य होइकि नेपाल प्रधानमंत्री एबे इस्तीफा मध्य देउचंती। तबे नेपाल सरकार को नीति विरोध रास्ता को ओलाई युवक माने शांत हेउनाती अधिकरु अधिक हिंसात्मक हेबारे लागिचंती। किछि युवक कहिबा अनुसार तांकर सेटा पेट पटना थिला ऑनलाइन मध्य से टंका कमाउथिले किंतु सरकार एभली निष्पत्ति जोगुरु बहुत युवपीढ़ी माने विरोध करिचंती। सेपटे गृहमंत्री इस्तीफा देइते बेले आज नेपाल प्रधानमंत्री केपी ओली मध्य शेष पदरु इस्तीफा मध्य देइचंती। परवर्ती खबर रोचे एथर आयुष्मान कार्ड आउ काम कलानी चिकित्सार वंचित हेले कर्कट रोगी आयुष्मान कार्ड पई करूचंती गुहारी। विजु स्वास्थ्य बीमा कार्ड थिबा बेले कर्कट रोगी चिकित्सा होइथिले आ सरकार बदलिया पर आयुष्मान कार्ड काम करूनी। लोकन को आयुष्मान कार्ड बीमा कार्ड प्रदान करा गले मते एबे मेडिकल ट्रीटमेंट होई पारु नाती। चिंतारे बसिचंदी नवरंगपुर जिल्लार गुरुसिंगा पंचायत दिलीप पटनायक। तबे कुआ जाउछि नवेम्बर मासरे पाटरे घा थिला चिकित्सा पई न सकिबारु विभिन्न डाक्तरखाना बुलिथिले शेषर गुडाई टंका खर्च हेबो किंतु आयुष्मान कार्ड काम करूनी। आयुष्मान कार्ड बिना केमिति चिकित्सा करिवे से नै कि मते चिंतारे बसिचंती। एपटे सरकार पाखरे मते गुहार करिचंती। तबे सरकार को मते गोटे गुहार ए खबर माध्यम रे जो मानको प्रकृत रे योग्य ताको आयुष्मान कार्ड प्रदान करा जाऊ आ प्रकृत रे से माने मते चिकित्सा लाभ पाउची। रील्स पई बढुचे घरोई हिंसा। तेबे एने कि आज प्रभाती परिड़ा मध्य बड़ घोषणा करिसंती। तेबे कहिसंती मोबाइल तो किछि समय विरत रुहंतु। एक प्रशिक्षण शिविर मध्य खोला जिवो जहाँ फल युवपीढ़ी माने विभिन्न प्रकार मानसिक स्तर रे निजको हराई बसुचंती। आत्महत्या बढ़ुची, यौतुक घरोई हिंसा मत बढ़ुची,
ମହିଳାକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ନାଁରେ ଏକ କର୍ମଶାଳା ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା। ଭଦ୍ରକକୁ ଆସିଥିବା ମହିଳା ସମାଜସେବୀ ସୋଫିଆ ଶେଖ କହିଥିଲେ ଯେ ଆଜି ରିଲ୍ସ ଏବଂ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପାଇଁ ଘରୋଇ ହିଂସା ବଢୁଛି, ପିଲାମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଭବିଷ୍ୟତ ଅନ୍ଧାର ହେଉଛି। ମହିଳାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଆଇନର ଦୁରୁପଯୋଗ ଅକ୍ଷମଣୀୟ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଏ ନେଇ କିଛି ଝିଅମାନେ ରୋଜଗାର କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଧିକାର ମିଳୁନି। ତେବେ ସବୁଠୁ ବଡ କଥା ହେଲା ଯେ ଅତ୍ୟାଚାର ହେଉଛି ମହିଳାଙ୍କ ଉପରେ। ଏ ନେଇ ବିଶେଷ କରି ସବୁଠୁ ବୋଲି କଥା ବୁଲେଇ ବଙ୍କେଇ କହିଲେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଯୋଗୁଁ ଆଜିକାଲି ସମସ୍ତେ ଖରାପ ହେଉଛନ୍ତି ବୋଲି କିଛି କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଦିଲ୍ଲୀ ହାଇକୋର୍ଟରେ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟା ରାୟ ବଚ୍ଚନ ଏଆଇ ବ୍ୟବହାର କରି ଅଭିନେତ୍ରୀଙ୍କର ଅଶ୍ଳୀଳ ଫଟୋ ଭାଇରାଲ ହୋଇଛି, ଯାହା ଫଳରେ ଆଉ ସହିପାରିଲେ ନାହିଁ। ତୁରନ୍ତ ହାଇକୋର୍ଟକୁ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟା ରାୟ ବଚ୍ଚନ। ବଚ୍ଚନ ପରିବାରଙ୍କ ବୋହୂ ତାଙ୍କ ଝିଅର ଲାଳନ ପାଳନ ପାଇଁ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଛନ୍ତି। ତଥାପି କୌଣସି ନା କୌଣସି କାରଣ ସବୁବେଳେ ଖରାପ ଖବର ଶିରୋନାମାରେ ରହୁଛି। କିଛି ଏଆଇ ବ୍ୟବହାର କରି ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅଶ୍ଳୀଳ ଫଟୋ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି। ଏନେଇକି ମଧ୍ୟ କୋର୍ଟର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହେଉଛି ପ୍ରତିଟି ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚିବ ଚାରା। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ପାଟଣା ରେଞ୍ଜ ପରିସର ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ବଡ଼ ପାଟଣା ଏବଂ ଟାଙ୍ଗରପାଟଣା ସରାସାକୋଲା ପଞ୍ଚାୟତକୁ 500 ଲେଖାଏଁ ଚାରା ଗଛ ପ୍ରେରଣ କରାଯାଇଛି। ଏକ ପେଡ ମା କି ନାମ ପର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆସନ୍ତା 17 ତାରିଖ ପ୍ରତି ପଞ୍ଚାୟତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚାରା ରୋପଣ କରାଯିବ। ଏନେଇକି ମଧ୍ୟ ସରକାର କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରହୁଛି ପୁଣି ବଢିଲା ସୁନା ଦର। ପାର୍ବଣ ଋତୁ ଆରମ୍ଭ ପୂର୍ବରୁ ସୁନା ରୂପ ଦର ପୁଣି ଆକାଶ ଛୁଆଁ ହୋଇଛି। ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ 24 କ୍ୟାରେଟ ସୁନା ଦର ଏକା ସାଙ୍ଗରେ 1300 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। 1,10,290 ଟଙ୍କା ସବୁଠୁ ରେକର୍ଡ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚିଛି ସୁନା। ସେପରି ରୂପାର ଦର ମଧ୍ୟ ବଢିଛି। ତେବେ ରୂପାର ଦର ଏବେ ପାଖାପାଖି 2,000 ଟଙ୍କା ବଢିଛି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହେଉଛି 8 ପେ କମିଶନ ଆସିଲା ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍। ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ପେନସନ ଭୋଗୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବିଶେଷ ଖବର। ପ୍ରାୟ 1 ବର୍ଷ ଧରି ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନ ପାଇଁ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ। ଯାହାଫଳରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ରାଜ୍ୟ ସହିତ ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନ ସମ୍ପର୍କରେ ଗମ୍ଭୀରତା ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏ କଥା ଶୁଣି ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ବେଶ ଉତ୍ସାହ ଅଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଦରମା ବଢିବା ସହିତ ପେନସନ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଏନେକି ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହେଉଛି ଆସୁଛି ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଲଘୁଚାପ। 10ରୁ ବଢିବ ବର୍ଷା। 13-14 ତାରିଖ ବେଳକୁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ତଥା ଉତ୍ତର ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଆଉ ଏକ ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ଅଛି। ଏହାକୁ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିବ। ମାଲକାନଗିରି କୋରାପୁଟରେ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ବର୍ଷା ହେବ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କେନ୍ଦୁଝର, ରାୟଗଡ଼ା, ଗଜପତି, ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବ। ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ମୌସୁମୀ ଟ୍ରଫ୍ ସହିତ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ରହିଛି। ଏହା ପ୍ରଭାବରେ ରାଜ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିବ। 13 ତାରିଖ ଯାଏଁ ରାଜ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର। ଆଜି ବିଜୁଳି ଘଡଘଡି ସହିତ ସାରା ଓଡ଼ିଶାକୁ ଦିଆଯାଇଛି ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ। କାଲିଠୁ ପୁଣି ବର୍ଷା ପଡିବ। 12-13 ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବ ବୋଲି ଏବେ ନେଇକି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ସୂଚନା ଦେଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହେଉଛି ରାସନ କାର୍ଡକୁ ନେଇକି ପୁଣି ଆସିଲା ନୂଆ ଅପଡେଟ୍। ଏଣିକି ରାସନ କାର୍ଡରେ ମିଳିବ 1,000 ଟଙ୍କା ସହାୟତା। ତେବେ ଯେଉଁମାନେ ଆର୍ଥିକ ସ୍ୱଚ୍ଛଳ ନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ଇନକମ୍ ଜିରୋ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ତରଫରୁ ବଡ଼ ଘୋଷଣା 1,000 ଟଙ୍କା ସହାୟତା ରାଶି ମିଳିବ। ଏପଟେ ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇ-କେୱାଇସି କରିନାହାନ୍ତି ସରକାର ସେବାରୁ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ 3 ମାସର ରାସନ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ମିଳିବ ନାହିଁ। ଏନେକି ମଧ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହେଉଛି ଫୋନ ପେ, ଗୁଗଲ ପେ, ୟୁପିଆଇ ୟୁଜର୍ସ ପାଇଁ ଗୁଡ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ଆପଣମାନେ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ପେମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ। ତେବେ ବିଶେଷ କରି ଲାଭଦାୟକ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରିମିୟମ ଋଣ, ଇଏମଆଇ, ଷ୍ଟକ୍ ନିବେଶ, ସରକାରୀ ଫିସ୍ ଯେଉଁ ଦେଉଛନ୍ତି, ପୂର୍ବରୁ 1,00,000 ଟଙ୍କା ଥିଲା ତାଙ୍କୁ ବଢ଼ାଯାଇ 10 ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଆପଣମାନେ ଫୋନ ପେ, ପେଟିଏମ, ଗୁଗଲ ପେ ଯଦି ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଜାଣି ନିଅନ୍ତୁ ଯେ 15 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2025ରୁ ଏହା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ। ଯାହା ଅନୁଯାୟୀ ଯାଞ୍ଚ ହୋଇଥିବା ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନଲାଇନ ପେମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରହୁଛି ଦିୱାଲି ପୂର୍ବରୁ ଚାଷୀଙ୍କୁ ମିଳିବ ବଡ଼ ଉପହାର। 21ତମ କିସ୍ତିକୁ ନେଇ ଆସିଛି ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି ଯୋଜନା କ୍ଷୁଦ୍ର ଏବଂ ସୀମାନ୍ତ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର, ଯାହାଫଳରେ ଏବେ ତାଙ୍କୁ ପିଏମ୍ କିଷାନ ଟଙ୍କା ଖୁବ୍ ଜଲ୍ଦି ମିଳିବ। 3ଟି କିସ୍ତିରେ 6,000 ଟଙ୍କା ପ୍ରତି ବର୍ଷ ସରକାର ଦେଇଥାନ୍ତି। ପ୍ରତି 4 ମାସକୁ ଥରେ ମଧ୍ୟ ମିଳିଥାଏ।
ତେବେ ଏବେ ସରକାର କହିଛନ୍ତି ଦିବାଲି ପୂର୍ବରୁ ପୁଣି 21ତମ କିସ୍ତି ଆସିବା ଯାଉଛି, ଯାହାଫଳରେ 9.5 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଉପକୃତ ହେବେ। ଚାଷୀଙ୍କୁ 20,500 କୋଟି ଟଙ୍କା ଲାଭ ମିଳିଥିଲା ଅଗଷ୍ଟ 2ରେ, ଆଉ ପୁଣି ଏବେ ମଧ୍ୟ ମିଳିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ପିଏମ୍ କିଷାନର ଟଙ୍କା। ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ପିଏମ୍ କିଷାନର 21ତମ କିସ୍ତି ମଧ୍ୟ ବା 20ତମ କିସ୍ତି ମିଳିନାହିଁ, ତୁରନ୍ତ ଆପଣମାନେ ଇକେୱାଇସି କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମିଳିଯିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ ଖବର ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଯିବେ। ଲଜ୍ଜା, ସବୁଠାରୁ ଲଜ୍ଜା, ରୋଗୀଙ୍କୁ ବେହୋସ କରି ବଳାତ୍କାର କରାଯାଇଛି। ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲ ଏଭଳି ମଧ୍ୟ ଘଟଣା ଘଟିଛି। ତେବେ ତେଲେଙ୍ଗାନାରେ ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଏକ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଜଣେ ମହିଳା ରୋଗୀଙ୍କୁ କରାଯାଇଛି ଦୁଷ୍କର୍ମ। ଏନେଇ ଥାନାରେ ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ମହିଳାଙ୍କୁ ଟାଇଫଏଡ ହୋଇଥିଲା, ଦେହରେ ମଧ୍ୟ ଟେମ୍ପରେଚର ଥିଲା। ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ମହିଳାଙ୍କ ସହିତ ହସ୍ପିଟାଲ ଯାହା ଘଟିଛି ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯିବେ। ମହିଳାଙ୍କୁ ବେହୋସ କରାଯାଇଥିଲା, ଆଉ ତୁରନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦୁଷ୍କର୍ମ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ମାମଲାରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରି ହସ୍ପିଟାଲର ଜରୁରୀକାଳୀନ ୱାର୍ଡର ଟେକ୍ନିସିଆନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ତେବେ 20 ବର୍ଷୀୟ ପୀଡ଼ିତା ହସ୍ପିଟାଲ ଟାଇଫଏଡ ଜ୍ୱର ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ହଠାତ୍ ତାଙ୍କୁ ସକାଳୁ ଭୋର ବେଳକୁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହୋଇଥିଲା, ଆଉ ସେହି ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତୁରନ୍ତ ବେହୋସ କରାଯାଇଥିଲା, ଆଉ ତାପରେ ଏମିତି ଅବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା। ତେଣୁ ଏ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ଏବେ ଖୋଳତାଡ଼ ମଧ୍ୟ କରୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରହୁଛି, ନାବାଳିକା ଉପରେ ଗୋଡ଼ ଉପରେ ଚଢିଗଲା ଆମ ବସ୍। କଟକ ଗଣେଶ ଘାଟରେ ଘଟିଲା ବଡ ଅଘଟଣ। କଟକ ଗଣେଶ ଘାଟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏଭଳି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଘଟିଛି। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବସ୍ ମଧ୍ୟ ଅଟକା ଯାଇଛି। ତେବେ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ନାବାଳିକାକୁ ମଧ୍ୟ ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ଆମ ବସ୍ ଏଭଳି ଖାମଖିଆଲ ଗାଡି ଚଳାକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଅଶାନ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହେଉଛି, ଏସିଆ କପ୍ କ୍ରିକେଟ ମାନ୍ଦା ରହିଛି ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ଟିକେଟ ବିକ୍ରି। ଏସିଆ କପ୍ 2025 ମଙ୍ଗଳବାରଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ମ୍ୟାଚ ପାଇଁ ଦର୍ଶକଙ୍କ ଉତ୍କଣ୍ଠା ରହିବା ସ୍ୱାଭାବିକ। ପୂର୍ବରୁ ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ମ୍ୟାଚର ଟିକେଟ ସବୁଠାରୁ ଆଗରେ ବିକ୍ରି ହୋଇଥାଏ। ଏଥର କିନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଟିକେଟ ବିକ୍ରି ହୋଇନାହିଁ, ଯାହା ଆୟୋଜକଙ୍କୁ ନିରାଶ କରିଛି। ପ୍ୟାକେଜ ସିଷ୍ଟମ ଟିକେଟର ମୂଲ୍ୟ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ନିରାଶ କରିଛି। ଯେଉଁମାନେ କେବଳ ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ମ୍ୟାଚ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ମୁକାବିଲା ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ। ଅବଶ୍ୟ ପ୍ୟାକେଜ ସିଷ୍ଟମ କେବଳ ଗ୍ରୁପ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସମେତ ସୀମିତ ନୁହେଁ, ସୁପର 4 ଫାଇନାଲ ଏହାକୁ ସାମିଲ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇ ନାହିଁ। ତେବେ ଟିକେଟର ମୂଲ୍ୟ 10,565 ଟଙ୍କାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ସେହିପରି 51,000ରୁ 1.5 ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟିକେଟର ମୂଲ୍ୟ ମଧ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। ଅବଶ୍ୟ ଏଥିରେ ହୋଟେଲ ମୂଲ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି। ସିଙ୍ଗଲ ମ୍ୟାଚର ଟିକେଟ ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ପ୍ରସଙ୍ଗମାନେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି, ଏସବୁ ବ୍ୟତୀତ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଟିକେଟ ମୂଲ୍ୟ ଅତିରିକ୍ତ ଦେବାକୁ ପଡୁଥିବାରୁ ବ୍ୟୟବହୁଳ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଛି। ତେଣୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 14ରେ ସଂସ୍କରଣ ଚାମ୍ପିୟନ ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ହାଇ ପ୍ରୋଫାଇଲ ମ୍ୟାଚ ମଧ୍ୟ ଖେଳାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହେଉଛି, ଭତ୍ତା ଟଙ୍କାକୁ ନେଇକି ବଡ ଅପଡେଟ। ଏ ନେଇକି ସରକାର କହିଛନ୍ତି, ରାଜ୍ୟରେ ଯେଉଁମାନେ 80 ବର୍ଷର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟ କିଛି କର୍ମୀମାନେ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଭେରିଫିକେସନ କରିବେ। ଯଦି ପ୍ରକୃତ ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇଥିବେ ତାଙ୍କୁ 3,500 ମିଳିବ। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ନାଁ ନାହିଁ ସେମାନେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ 60 ବର୍ଷ ହୋଇଛି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା ମିଳିବ, ଆଗକୁ ବଢିବ। ଏପଟେ ମଧ୍ୟ ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି ହେବ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଯାହା ଅସୁବିଧା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସବୁ କିଛି ମଧ୍ୟ ସଲ୍ଭ କରିବେ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅଛି ତୁରନ୍ତ ଆପଣମାନେ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣିରେ ଆସିକି ନିଜର ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଦାୟର କରିପାରିବେ। ତେବେ ଇଏ ଥିଲା ଆଜିର ଦେଶ ବିଦେଶ ରାଜ୍ୟର କିଛିଟା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର। ଖବରଟି ଭଲ ହେଇଥିଲେ ଭିଡିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବା ସହିତ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।